नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां ऋचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौड़ियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी खेत्र लई कई प्रमुख पहलकदमियां दा कीता शुभारंभ। सहकारी खेत्र विच विश्व दी सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना दे पायलट प्रोजेक्ट दा भी कीता उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर दे एक दिना दौरे ते। देश विदेश विच आज श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पुरब पूरी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 19वीं एशियाई खेडां ते चौथी एशियन पैरा खेडां च तमगे जितन वाले हथियारबंद बलों के जवानों को दिता वित्ती प्रोत्साहन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच सहकारी खेत्र लई वर्चुअल माध्यम राही कई अहम पहलकदमियां का उद्घाटन किया ते कईयां दे नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी खेत्र विच विश्व की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। योजना का प्रबंध 11 राज्यों दीआं 10 प्राइमरी खेती क्रेडिट सोसाइटियां पैक्स विच किया गया। इस मौके संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कोने-कोने विच हज़ारां गोदाम बनाए जाणगे। उन्होंने कहा कि अज 18,000 पैक्स से कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि खेती और किसानी की नींह मजबूत करने लई सहकारिता की शक्ति की अहम भूमिका है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का टीचा 2 लाख सहकारी सोसाइटियां बनाउंदा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण का प्रबंध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ के जरिए छोटे किसान उद्यमी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशु पालकों और मच्छी पालकों को सहकारिता का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि पैक्स नूं नवीं भूमिकावां लई तैयार करना पवेगा ते इस दे नाल पेंडू खेत्र के नौजवानों लई रोजगार के नवे मौके पैदा होणगे। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के एक दिना दौरे ते ने। दौरे दौरान वो उधमपुर विच फौज के उत्तरी कमान मुख दफ्तर जाणगे। जम्मू कश्मीर और कंट्रोल रेखा नाल संबंधित मौजूदा स्थिति बारे फौज के चोटी के कमांडरां नाल विस्तार विच चर्चा करनगे। फौज के अधिकारियों ते जवानां नाल मुलाकात तो इलावा रक्षा मंत्री संबोधन भी करनगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि साल 2025 तक पूरे देश में पेट्रोल पंप 20% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल E20 पेट्रोल की विक्री करेंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल विच पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण विच साल 2030 तक 20% मिश्रण का टीचा रखा सी, पर हुण इस नूं घटा के 2025 कर दिता गया है। देश विदेश विच आज श्री गुरु रविदास जी का 647वां प्रकाश पुरब श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। इस संबंध विच मुख समागम उन्हां दे जन्म स्थान मंदिर सिर गोवर्धनपुर काशी बनारस विच हो रहा है। गुरु रविदास जी ने जात पात अते भेदभाव आधारित समाजिक व्यवस्था के खात्मे लई संघर्ष किया अते भक्ति राही समाज विच सद्भावना लियाउण लई काम किया। आज उथे अमृत बाणी के पाठ के भोग पाए जाणगे ते इस मौके संत महापुरुष अपने प्रवचनां ते रागी जथे कीर्तन राही संतां नूं निहाल करनगे। इस मौके गुरुधामां नूं विशेष तौर ते सजाया गया है। गुरुधामां विच लोक नतमस्तक हो रहे ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਲਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ GDP ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ 4.5% ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 184 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ GDP ਦੇ 5.6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2027-28 ਤੱਕ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2024 ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 2023 ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 19ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। 7 ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 9 골ਡ, 18 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 17 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 골ਡ, 4 ਚਾਂਦੀ ਤੇ 2 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2024 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।